Assalomu alaykum va rahmatulloh. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. Бародари азиз, савол доштум дар бораи дидум барнома дар канали шумо, видеои шуморо дидум дар бораи тасбеҳи таробеҳи шуморо савол метиҳанд. Шумо ҷавоби шуморо дидум. Дирӯз дишаб ман шуморо ҳамин саволот дода намудам. Хоб, ман видеоро дидам ва ҷавоб камтар. Мақсад мо дар як квартира, мақсад дар шаҳри Қазоқистон қарор дорем хати бародаро. вақте ки мо мақсад намози таробеҳа хондем, гуфтанд ки чӣ ба ту намехонӣ ҳамин тасбеҳа, мисол. Баъд ман гуфтам ки ҳамин ин пеша видеои шумо буд, мақсад аввалои Рамазонда. Ман гуфтам ки мақсад дар шариат нест ҳамин чиз, мақсад ҳамин дар шариат нест ва ҳаминра пайғамбар ёки саҳоба ёки тобеин накардааст. Чӣ хел мо бикунем? Мо ки пайрави пайғамбарем саллаллоҳу алайҳи ва саллам, мо бояд ҳаминра накунем вақте ки пайғамбар накардааст. Баъд ба ман ба миён оварданд ки чӣ ба ҳамаи олимои Тоҷикистон, ҳамаи олимои Тоҷикистон дар ҳамаи масҷидҳо мехонанд ва ту мақсад овардӣ меги ки намехонанд. Баъд мақсад ман хали мисолам овардим ки чӣ ба дар Арабистон намехонанд, дар Тоҷикистон мехонанд. Мақсад ира чӣ хел фикр кунем? Мақсад ман мехоҳам ҷавоб бигирам ки ман медонам ки худам дар шариат нест, алҳамдулиллаҳ. На ки ман бояд мақсад як ҷавобе битем ки дар одамое ки мақсад мисол меоранд чӣ ба дар иҷа мехонанд, чӣ ба дар иҷа намехонанд, қатъиян ҷавоб мақсад мехоҳам аз шумо устодҷон ки одамо мақсад ба қавли ирсӣ ҳаста ки принсипиал намегӯянд ки ҳамира чӣ хеле ки айбобиёнмон мондагианд ҳамин хел мо мехонем мақсад, ё ки дар масҷидҳои мо чӣ ба ин қадар сол хондан, мо мақсад чӣ хел мақсад туда бовар кунем. Аз ҷо далил меорӣ? Маро мепурсанд далил, ман мегӯям ки мақсад шумо бирен мақсад ин қадар маро бовар намекунед, хитон бикунед мисол далил, не ки мақсад чӣ хел шумо як чизеро ки накардааст пайғамбар. Баъд гуфтам ки баъд ҳамин гапи ман дуруст аст ё не? Бод ҳамин дар добавкаи савол чӣ хеле ки мақсад аст, мақсад гуфтам ки ҳаминра агар вақте якташ гашт гуфт ки анамира ман мекунам, анамида савоб аст. Ин савоб бисёр аст. Чӯба накунем вақте ки дар байни чоракат вақте мехонем, ҳамида савоб аст. Баъд ман гуфтам ки чизеро ки пайғамбар накардааст дар дин нест. Шумо инра дар дин ба қавли рӯси дабавид мекунем ва дар ин савоб дабавид мекунем. Ин аз яке аз бидъатҳо аст гуфтам. яъне майра чӣ хеле ки мақсад вай мекунем, гуноҳи калон аст гуфтам. Гарчанде шумо зикр мегӯед, чӣ тасбеҳ мегӯед, ҳо гуфтам, яъне зикр кунед. Вақте мо у қадар калони ранги Арабистонро намехонем, гуфтам ки я бақараро дар байни суро бихонем. Ма гуфтам калонш намехонем ки бефарашем дам бигирем. Ма гуфтам тез мехонем, гарчанде бо 8 ракат мехонем ки дам бигирем. Ин хали вазъият уфтод. лабай Қазоқистон 8 ракат мехонад? Не бародар, инҷа вазъият ин хеле ки мо ҳама каса ҷамъ мешавем мехонем, 5-6 кас, ва мо ба хулосае омадем ки мақсад ҳамира 8 ракат бихонем, барое ки обши 11 ракат бихонем, барое ки яхи бародаро аз саҳар кор дамераванд, соатҳои 12 шаб меоянд, бефараянд. Барои ҳамин ҳам саҳархӯрака дайро кунем, ҳам мақсад бо саҳар бо кор дамерем. Барои ҳамин қа мо медонем ки дар асл мақсад ҳам ривоятҳо аст, ҳам 11 ракат хондаги пайғамбар, ҳам мақсад 20 ракат суннат кардаги Умар радиаллоҳу анҳу. Ман мақсад мехоҳам ки ҳамин ҷавоби қатъира ки чӣ ба ина мисол барои ман оварданд ки чӣ ба дар Тоҷикистон ҳама мехонанд ҳамин тасбеҳа, шумо ҳамаи ҳамин тоҷикистондагиҳоро гумроҳ меҳисобед мега. Ман мегӯям ки бародар, мақсад вақте ки вай уже одамое ҳастанд ки намедонанд ҳамин чизеро, то ҳолира нафаҳмиданд ки дар шариат нест. Не ки ваё мехонанд, барои ваё ман намедонам ваё чӣ ай, не ки вайшон. Не ки вақте ки тура ина да мисол ина нишон додестем ки олимо гуфтестанд ки мақсад нест ҳамин дар шариат, ту мегӣ ки ҳам ҳаст, ҳам дар ин савоб аст мақсад. Анамира мақсад ба мо гӯед ва гӯед ки ҳамин бидъат ҳаст ё нест. дар шариат қоида ҳаст ки аласлу фи либадати алҳазару. аслан ибодатҳо ҳазар яъне мамнӯъ. аслан аз пеши худатон ягон ибодата пайдо намекунед.
مگرم اون عبادت اصل شرعی داشته باشد. بله ذکر اصل شرعی دارد. ذکر کردن الله تعالی عبادتی بزرگ است. الله سبحانه و تعالی یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا گفته است. ای آنهایی که ایمان آوردید الله تعالی را ذکری بسیار کنید. و الذاکرین الله کثیرا و الذاکرات، آنهایی که الله تعالی را بسیار ذکر میکنند از مردها و از زنها، برای آنها الله تعالی مغفرت و جنت را وعده کرد. یعنی ذکر اصل شرعی دارد، ولیکن این ذکرها را به یک زمان مخصوص، به یک اسلوبی مخصوص، به یک لفظ مخصوص از پیش خود ما نمی بافیم مگر هم دلیل داشته باشیم. مثلا ما بعد 5 وقت نماز استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال و الاکرام، بعدی سلام دادن از فرض میگیم. همینه در سنت کسی گوید و بدعت است، نوآوری پیدا کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم بعدی فرض وقتی که حالی به آدما ممکن این چیز در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم نبود، پیامبر صلی الله علیه و سلم نکردن، گویا اینترنت در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم نبود بدعت است، شیموکاستون نبود بدعت است، ساعت نبود بدعت است. میگه این عبادت کتی معاملات قیاس نکنید برادران. حتی عبادت به عبادت قیاس کرده نمیشد، نماز به روزه قیاس کرده نمیشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیدن که از گوشت گوسفند طهارت کنیم؟ گفتن که نه. از گوشت شتر طهارت کنیم؟ گفتن طهارت کنید. گوشت گوسفند که گوشت شتر را فرق کنه حکمشه. یعنی هر دوش هم اصلا گرید اگر گوشتی که در قربانی کشته بشد، هر دوش هم گوشتی حلال، هر دوش هم گوشتی فایده‌ناک، لیکن یکتیش خورید طبق مذهبی یک طایفه از محدثای و یک مذهب امام احمد مثلا طهارت میشکند، طبق جمهور علما طهارت نمیشکند. به هر حال مثلا خلافه، لیکن در مسئله گوسفند یگان خلاف نیست. کسی اگر گوسفند خورد طهارتش نمیشکند به اجماع علما. مثال خب گوسفند از شتر فرق میکرد است، نماز از روزه فرق میکند. حتی یک عبادت به دیگر عبادت قیاس کرده نمیشد مگرم اون قیاس یعنی در چارچوبه اصول و قواعد شریعت باشد. بنابراین معاملات دیگر چیز است برادر. معاملات در زمان پیامبر صلی الله علیه و ماشین نبود، ماشین سور نشوه کن توی این گپای بی معنی، بی عقلانه، ابلهانه است. شما که علم شریعت ندارید درباره شریعت که این گپه یگان آدمی داملای علمدار و طالب علم نمیگوید. چون که به معاملات از عبادات فرق میکند. عادت از عبادت فرق. الاصل فی العادت الاباحه. مثلا در زمان پیامبر سم تاقی های ما نبود کو. ما نمیگوییم که مردم این تاقی ها بدعت است نپوشید، نمیگوییم. برای چی؟ برای اینکه الاصل فی العادت الاباحه. اصلا عادت ها مباح است. مثلا عادتی ما ببینید تاقی میپوشیم. حتی من اگر همین چه از یک اطرافی تاجیکستان سر کنید، تاقی های مردمی اسفره از تاقی های مردمی کانیبادان فرق میکند. تاقی های قدش معیده چه است؟ یعنی از آن اسفره که از آن کانیبادان، از آن کانیبادان قلمفورش دراز است، از آن اسفرگی ها کوتاه‌تر است. کمک 57 کیلومتر روید قوقنی های تاقیش دیگر قل است. خوجند میبینید که تاقی های قدش بلند است الکی. همین گونه وقتی که تاجیکستان میگذارید، ازبکستان ما قریب که عادت ها ما خیلی شده است، ترکمنستان میگذارید که الکی یعنی اون تلپک است در تابستان. یعنی قرقیزستان بروید تاقی های قرقیزستان ببینید چه خیلی کلان است لاتگین. او ایران بمیرید که سلاح است، عراق بمیرید که رویمال است، عربستان بمیرید رویمال است. اون طرف افریقا میگذارید که سلاح است با سلاح های الا چند متره. یا طرفی روسیه اون بید که کپکه هست، اروپایی و شلپی و این عادت های شریعت کاردار نشد. الاصل فی العادات الاباحه. اصلا عادت ها عبادت است. کدام آدم میگه گفت که دوره پیامبر صلی الله علیه و این خیلی چیز نبود، توی هم نپوش، توی هم سوار نشو. گفتگر این بی عقلی است. الله تعالی گفت که والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینه و یخلق ما لا تعلمون. الله تعالی اسب، خچیر، خر آفرید تا اینکه شما بر بالای و سوار شوید. لترکبوها، تا اینکه بر بالای و سوار شوید. وزینه، و این برای شما زینت است. وقتی که در بالای اسب شروف حسام
меред, ин як зебу зинат аст, одамо хушрӯ карда нишон медиҳад. Инчунин дар мошинои ҷип хушрӯ меред, аз берин хушрӯ менамоед, зинат аст, ҳам савор мешед, ҳам зебу зинат аст. ва яхлуқу ма ла таъламун. ҳоли Аллоҳ таоло бо чизҳое меофарад ки шумо намедонед он. Ин гап 1400 сол пеш фуромада буд ба саҳобагоне ки оно шутуру савор мешуданд, асп савор мешуданд, хачир савор мешуданд, хар савор мешуданд. ва яхлуқу ма ла таъламун. ҳоли Аллоҳ таоло бо дигар чизҳое меофарад ки шумо намедонед. мана имрӯз бинед метрою, автобусу, масалан маршруткаю, мошину, бо манаин ози дигар нақлиётҳои нав баромад, хай ҳавопаймою, ин чизҳои саҳобаҳо намедонистанд. яхлуқу ма ла таъламун. ҳоли Аллоҳ таоло баъзе чизҳое меофарад ки шумо намедонед он. яъне ин чизҳои ягон одами илмдору толибилм намегӯяд бидъат гуфта. бидъат фақат дар ибодат мумкин не. яъне навъигирӣ кардан дар ибодат манъ аст. ман аҳдаса фи амрина ҳаза ма лайса минҳу фаҳуа раддун. касе ки дар дини мо дар масъалаҳои ибодот чизи тоза ворид кунад, ӯ ба худаш мардуд аст. ягон одам чизи нав овард, чизе ки дар Қуръон нест, дар ҳадис нест, пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам нагуфтиянд, пайдо кунад, ӯ ба худаш мардуд аст. касе пайдо кардаша барои ҳамун аст, қабул нестин. аммо масъалаи масалан тараққиёт, пешравӣ, ин чизҳои пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам қабул доштанд. бори аввал вақте ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам баромад мекарданд, як дарахти хурмо нисфаш дар замин, решаҳош дар замин, танаш боқӣ мондагӣ буд, дар болои ҳамун такия карда гап мезаданд. аввал дарахти хурмо буд, аз нисф болош бурида шудагӣ, боқӣ мондаашо пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам такия карда баромад мекарданд. рӯзе як зане омад, Аллоҳ таоло розӣ шавад аз он зан, гуфт ки ё Расулаллоҳ, ман як ғуломи наҷҷор дорам. занаки пулдор будааст. ман як ғуломи наҷҷор дорам. наҷҷор яъне дуредгар. ғулом, замони ғуломдорӣ буд, ғулом доштааст. ғуломаш ҳунари дуредгарӣ доштааст. агар шумо иҷоза диҳед аз фалон навъи дарахтҳои беша ба шумо минбар дуруст мекунам гуфт. минбар на бурун овоз аст. минбар ба як ҷое ки баромада гап мезанед то ин ки овозатон дуртар равад. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам чӣ кор карданд? майли соз гуфтанд, иҷозат доданд. нагуфтанд ин навъигарӣ. вой минбара сохта омад, сета зина дошт. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам зинаи баландаша баромад мекунанд. барои чӣ? барои он ки ҳама пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва салламро бинад ва овозашон бо дуртар равад. агар нишаста гап занед, овоз омада ба одамҳо мезанаду қувваташа гум мекунад, ба ҳама расида намерад. лекин дар ҷои баланд бошед, масалан абулфараҷ ибни алҷавзӣ бисёр воизи машҳур буданд, дар ваъзашон ҳатто занҳои талоқдодагишон ҳам омада иштирок мекардааст. ваъз бисёр дар ваъз маҳорат доштиянд, яъне одамҳои насиҳат мекарданд, таъсир мекард насиҳаташ. абулфараҷ ибни алҷавзӣ раҳматуллоҳ алайҳ соли охири соли 600 гузаштанд. ин кас дар болои кӯҳ баромад мекардиянд, мардум дар водӣ менишастааст. яъне вақте ки кӯҳи калон аст, аз ин кӯҳ мефуроед, пурри одам, ҷаҳо пурри одам, заминашам пурри одам, бо то ин тарафи кӯҳа пурри одам. ин кас дар болои кӯҳ баромад мекарданд, чунки он замоно баландгӯякҳо набуд, микрофонҳо набуд, ҳамин хел ҷоҳо масҷидҳо намебурд ин қадар одами зиёда. 10,000 одама чӣ хел кара дар масҷид ҷамъ мекунед? масҷидҳои қадима ҳозирам 10,000 одам агар дар як масҷид ҷамъ шавад, хеле ин одами калон аст. лекин дар ҳамин хел ҷоҳо поёнҳои кӯҳ ба ҷамъ мекардану дар болои кӯҳ баромад мекардан, ҳама мешунавид. хулас пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам қабул карданд. яъне нагуфтанд ки ин чизи навъигарӣ, чизе ки мо надорем, нав ин нагуфтанд. дар масъалаҳои дунё, дар масъалаҳои яъне тараққиёт пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳамеша қабул мекарданд. вақти ҷанги аҳзоб шуд, ба 1500 саҳобаҳо мусулмонҳо 10,000 нафар мушрикҳо ҳамроҳи яҳуду насоро якҷоя шуда аҳзоб, яъне ҳама ҳизбҳои куфр якҷоя шуда омад 10,000 нафар.
بر ضد 1,500 که در بین اینا پیرزنها، پیرمردها، زنها، کودکها، معیوبها، عذردارها هستند، با جوانای هم هستند، لیکن کم. بعد پیامبر صلی الله علیه وسلم مشورت پرسیدن از مردم چیکار کنیم که مقصد غلبه کرده توانیم. حضرت سلمان فارسی گفتن که ان اذا خفنا عدوا تخندقنا. یا رسول الله، ما اگر یعنی ما ایرانی ها، یعنی مردم فارس، اون زمان مردم فارس از مردم خلیج جزیره عرب پیشرفته بودند، ترقیات آنها پیشتر بود. یا رسول الله، ما اگر از دشمن ترسیم، قدرت ما نرسد به مقابله کردن با جنگ با دشمن، تخندق کنا، در پیش ما خندق میکفتیم. یعنی این ترقیات است، یعنی اونو پیشرفته هستند از اینها. ما همین خیلی عادت داشتیم. سپس پیامبر سلام قبول کردن مشورت سلمان فارسی و امر کردن به کندن خندق. صحابه ها خندق گفتند، چقوریه که اسب از اون طرفش به این طرفش جهیده نمیتوند، اگر رفت و جهت می افتد به زمین، وقتی که به زمینش افتید برآمده نمیتوند دیگر. همین قدر چقوری دارد، همین قدر برش همین خیلی است دراز کافتند. به صحابه ها تقسیم کردن جای خودشون هم کافتند، مردم هم. یعنی این قبول کرد. این دین مسئله های عبادات نیست این، ولی که مثال همه هر یک کاری که برای نزدیک شدن به الله تعالی هست او ثواب دارد، او عملی خوب است، لیکن مقصد از عبادات یعنی اون عمل هایی که ما اجرا میکنیم، مثل نماز، مثل روزه، مثل حج، عبادت ها، به اینها تازه چیزی تازه وارد کردن منع است. هر چیزی که شریعت گفته است همون میکنیم. بنابراین اولش این که برادر عزیز و همون همراهاتون برای چی تسبیح نمیخوانی؟ گفتگی سوال این ممکن نیست، این خیلی سوال دادن. و تراویح خودش سنت است. ما فقط اگر یک آدم ببینیم که کاری منکر میکند، در خانه نشسته نارکوتیک خورساده است یا استفاده کنه، و حق داریم که برای چی تو نارکوتیک میکشی؟ اگر همین یگان کس فهمد همین جا بیاد همه میبردارد. یا در خانه بینید که یراق و اسلحه نگاه داشته است غیر قانونی، شما اون خانه اجاره گرفتید و بلی بیاد اگر هر آدم های میبردارد، شما حق دارید، لیکن تسبیح نخواند برای چی تو نمیخوانی؟ گفته یک کس پرسیدن، این خودش دلالت به بی‌علمی هست. آدم ها در عبادت ها آزاد هستند. یعنی گفته نمیشد که تو دست بالای ناف ماندی باید زیر ناف ماند، یا زیر ناف ماندی بالای ناف ماند. این چیزایی که در بین علما اختلاف هست، اینا به هر کس سپاریده میشد. هر کس از روی اعتقادش به کی اعتقاد دارد. ولی اگر پرسیده شوید که کدامی همین ها درست است گفته شوید و علم داشته باشید، بیان میکنید که اینش به سنت نزدیکتر است، اینش دلیل ندارد یا دلیلش بی قوت است، گفته بیان میکنید. لیکن در این مسئله های اجتهادی یک آدم آمده مجبور نگید. بعد این خیلی دلیل آورده نمیشد که تمام اهلی تاجیکستان گمراه هستند، گفته نمیشد. برای آنکه این یک عادت هایی هست که بر ضد عادت بر آمدن، خاصتا در جای ما و خاصتا در این زمانه مشکلی دارد. ولی مثلا ما در ابتدا ما هم سبحان ذی الملک و الملکوت میخوندیم، لیکن آهسته آهسته و مردم فهمانیدیم. لیکن یک مسجدی ما کدی نمیشد. حالا اگر این یک آدم خبر دهد به دیگر مسجد، به دیگر داملو که فلان مسجد تسبیح نمیخوانند، گفت مشکل میشد. او رفته خبر میرساند به بالا که اونا این مذهب حنفی نیست برادران که گوییم که مذهب حنفی بر آمده است. گفته سبحان ذی الملک و الملکوت خونه مذهب حنفی است. مذهب حنفی نیست، این بدعت است، این چیزی نو است. مثال هر چیزی که عادتی تاجیکستان باشد مردم فکر میکنند که وای مذهب حنفی است. گفته مذهب به مذهب داخل ندارد بعضی چیزها. یا مثلا جماعوی سبحان الله گفتن، الحمدلله گفتن، این مذهب حنفی نیست، این عادتی تاجیکا است، عادتی همین آسیای میانه است که اصلش یکی از دامله‌های کلانسال از ناحیه حصار بودن. الله تعالی رحمت کند. واقعا دامله‌ای که علم داشتند، معلوماتی وسیع‌تر داشتند، یک مانند بعضی آدم ها کچ فهم نبودن. در یک معرکه نشستیم در حصار، گفتم دامولا همین چیزا
مثلا ما میدونیم که در شریعت نیست، لیکن به تاجیکستان از کجا پیدا شد؟ برای چی این رسم یک رسمی شده است که یعنی باید حتمی اجرا کنید؟ باید گفتن که این وقتشنده مرکزی فتوا در همین جایهای ما، حتی به چچنستان و داغستان و آسیای مرکزی و تترستان و اینجا همه بخارای اطاعت میکردند. یعنی بخارا یک مرکز علمی بود. در بخارا همین چیزه گفتن که در مسجدها جاری کنیتون، یعنی مجبوران سبحان الله گویتون. امام سبحان الله میگوید آدم های خسته برفتن و نمانیتون. اصلا نماز که فرض که تمام شد آدم ها آزاد هستند. فرض باید در جماعت خوانده شود. این اصل شریعت همین خیلی است. سنت آدم میتونه در بالای خرش خواند، در بالای ماشینش خواند، رهور عربان مثلا در جای کارش خواند. اون مثلا از حکومت آمده است 5 دقیقه فقط فرض میخواند میرد، یا از دیگر کارخانه آمده است یا از سری مغازش آمده است، فرض میخواند میرد، ماندگیش دکانشان خواندن گیرد. چی در کار مردم مجبور کرده در مسجد 10 رکعت خواندن؟ 4 رکعت فرض میخواند، سنت در خانهش در بازارش خواند اجازت است، مجبور کرده نمیشد و آدم های اینا گفتن که این آدمو نمیخواند، میبرد در مسجد نمیخواند، بنابراین بیایید مجبورا خوانیم. یعنی فکری آدم ها از شریعت نیست، اینا باید تحمیل کردن. و اون وقتا یعنی یک امام مسجد باید سرخطیب اطاعت کند. همین خیلی قانون ماندن و این چیزهای با نظارتش بود. سیاست ها همیشه دخالت میکرد به این چیزها. در زمان شوروی هم، پیش از شوروی هم به مسجدها دخالت میکرد. حالی مثال یک داملا میخواهد، میداند در قرارت قلبش که همین کار بدعت است، لیکن گفتم میترسد. وقتی خبرش به جایهای درکاری رسید، براش مشکلی برای آدمو در کار نیست. برای همین فکر نکنید که این داملاها همین اعتقاد میکند، اونو میدونن که این کار نیست، لیکن نمیتونن گفته. از همین داملایی که هر روز همراهش افطار کنه میره، همین خودش میترسن از دیگر داملا. اینه ریا میدونم. من مثال بسیارشون مثال میدونم که خارج خواندگی هستن، معلوماتی وسیع دارن، پدرشون داملای کلام بود، معلوماتی وسیع دارن، علم دارن، لیکن از دیگرها میترسن. همه از یک دیگریش میترسن. بنابراین خپ و دام هر چیزه گفته نمیشه. حضرت ابو هریره رضی الله عنه در زمان تابعین گفتن که من از پیامبر صلی الله علیه و 2 ظرف علم گرفتم، یک تش رساندم به مردم، اگر یک دیگرش میرساندم همین حلقومم بریده میشد. گفتم در صحیح بخاری هست. یعنی ابو هریره هم همه علم نرسانیدند، هر چیزی که میدونستند و نرسانیدند، از ترسی همین سیاست دارای و از همین ترسی قدرت دارا. بنابراین امروز عصر 21 است، شما میتونید البته این چت جی پی تی و این چیزا و 100% باور کرد نمیشد. این هم یک ذهنی صنعی هست، خطا میکند، معلوماتای خطا میتید، لیکن غالبا معلوماتاش یعنی 100% باور کرد نمیشد. چند منبع های بینید، بگذار از روس زبان ها شنوید، بگذار از عرب هایی که به زبان های روسی و تاجیکی ترجمه شده از ببینید. یعنی یک آدم نبینید، دیگرها را هم بینید یک بار. خودتون صاحب عقل هستید و این خیلی گفته نمیشد که یک کشور همین کار را میکرده است، این دلالت می‌کند که اونها حق هستند، گفته نمیشد. اونها باطل هستند گفته نمیشد، سبب‌هاش دیده میشد. برادرها بعضی چیزهای هست که در محضر عام گفته نمیشد، بعضی چیزهای هست که همه حقیقتی وی نمیداند و چیزها مخفی در بعضی جاها میگذره. آدمای عمومی، بچه‌های یاش، حالا شما نمیدونید تا بعضی چیزهایی که چی میگذرد در اون جاها. بنابراین از پیش خود در جاهای تنگ گپ زدن آسان است. یا میگوید که ها داملاها حق بیان نمیکند، گفته شما حق بیان میکنید در بین دو کس،
حق بیان میکنی در بین سه کس. بیان کردن حق مشکل است. بنابراین برادرها عقل خود کار فرمایید. در این مسئله ها اصلا عامی ها کسی علم ندارد، بین همدیگر مناقشه نکند. خودی تراویح سنت است. فرض کردیم همین تسبیح نگفتیم اگر سنت باشنم چی میشد؟ هیچی نمیشد. بنابراین کشاکشی بحث بدون علم درست نیست. علم که تیم باشدم غالبا بدبینی پیدا میکند. کمتر دل وسیع کردن در کار.